ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ نیچے سبسکرائب کے آپشن کو ضرور پریس کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملعون سیدنا علی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا وار کیا، سر پر شدید زخم آیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا، شریعت کا یہی حکم ہے، اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے اس سے بدلہ لوں یا معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان کی 17، 18، 19، 20 یا 21 میں سے کوئی تاریخ تھی۔ ہجرت کا 40واں سال تھا اور ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ سیدنا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مزاج میں حد درجے سادگی تھی، اللہ کا خوف بے پناہ تھا، فقیرانہ زندگی بسر کی، گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے۔ کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ملتی تو اس کے خلاف کارروائی کرتے۔ آپ کو عدل و انصاف کا حد درجے خیال تھا، سب سے پورا انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے۔ ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، بلا روک ٹوک کوئی بھی ان کے پاس آ سکتا تھا۔ رعایا پر بہت مہربان تھے، ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ بازاروں میں گشت کرتے تھے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں، مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے۔ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ بصرے کے گورنر عثمان بن حنیف نے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کر لی۔ آپ کو اطلاع ملی تو اسے لکھا، اے ابن حنیف، میں نے سنا ہے کہ بصرے کے ایک دولت مند نے تمہیں بڑی شاندار دعوت دی، تم نے یہ دعوت قبول کر لی اور قسم قسم کے کھانے بڑے اطمینان اور بڑے مزے سے کھائے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس قسم کی دعوتوں میں شریک ہوا کرو گے جن میں غریبوں کو پوچھا تک نہیں جاتا۔ اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتے تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے چھوٹی بڑی فوجی چھاونیاں قائم کی، کئی مضبوط قلعے بنوائے، دریائے فرات پر ایک پل بنوایا، بعض جگہوں پر مسجدیں بھی بنوائیں۔ عمر بھر کسی نہ کسی صورت دین کی خدمت کرتے رہے۔ کافروں کے خلاف تمام بڑی بڑی لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے۔ یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوششوں سے مسلمان بنایا۔ ان کو ایک بار اطلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں معبود مانتے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو پکڑوایا اور سخت سزا دی، البتہ جن لوگوں نے توبہ کی انہیں چھوڑ دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی، تمام زندگی معمولی سے مکان میں رہے، دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، شان اور شوکت سے نفرت تھی، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، پیوند خود ہی لگا لیتے، دکانداروں کو چیک کرتے تھے، اپنا وظیفہ اور دوسری آمدنی خیرات کر دیتے تھے۔ ایک دن اپنے خادم قمبر کو بازار لے گئے، اپنے لیے موٹا جھوٹا کپڑا خریدا، اس کے لیے قیمتی۔ اس نے کہا، میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے فرمایا، بھئی تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، میرا کیا ہے، بوڑھا ہوں، بازار سے سودا خود لاتے۔ زریر نامی شخص نے آپ کے دسترخوان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا، آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں؟ آپ نے فرمایا، خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے، دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے۔ عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیوند دیکھ کر کہا، امیر المومنین، آپ 2 درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے؟ آپ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے۔
उसमें से अपने लिए कोई खास चीज लेते, न रिश्तेदारों को उनके हिस्से से ज्यादा देते। एक मर्तबा आपकी जिराह गुम हो गई। चंद दिन बाद वो जिराह एक यहूदी के पास नजर आई। आपने उससे कहा, ये जिराह मेरी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उसने कहा, नहीं, जिराह मेरी है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, चाहते तो उससे जबरदस्ती ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामला कूफे के काजी शुरैह की अदालत में ले गए। काजी साहब ने आपका दावा सुना, यहूदी का जवाब सुना, फिर अली से कहा, अपने गवाह लाइए। उन्होंने फरमाया, मेरा बेटा हसन और गुलाम कंबर इस बात के गवाह हैं कि जिराह मेरी है, उनकी गवाही ले लें। काजी साहब ने कहा, बेटे की बाप के हक में और गुलाम की आका के हक में गवाही कबूल नहीं की जा सकती। इस पर सैयदना अली ने फरमाया, अजीब बात है, आप हसन की गवाही कबूल नहीं करते। क्या आपको मालूम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन और हुसैन को जन्नत के जवानों के सरदार फरमाया है? काजी साहब ने कहा, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन मैं हसन की गवाही नहीं लूंगा। अगर किसी के रुतबे को देखकर फैसला देना होता तो आपका ये फरमाना ही काफी था कि जिराह मेरी है। ये सुनकर अली ने खुश होकर फरमाया, मुझे आपका फैसला मंजूर है, ये जिराह यहूदी के पास ही रहेगी। उनकी बात सुनकर यहूदी पुकार उठा। काजी साहब ने जो फैसला दिया और अली ने जिस तरह इस फैसले को माना, उससे मुझे यकीन हो गया कि आपका दीन सच्चा है। ये जिराह वाकई अली रजी अल्लाह अन्हो की है। इसके साथ ही वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। आप दरमियाने कद के दोहरे बदन के थे, चेहरा बहुत खूबसूरत और बारोब रौनक वाला था। खैबर की लड़ाई के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआ दी थी, ऐ अल्लाह, अली से गर्मी सर्दी का असर दूर कर दे। इस दुआ का ये असर था कि आप हर मौसम में हर तरह का कपड़ा पहन लेते थे। जरूरत के वक्त आप मेहनत मजदूरी कर लेते थे। आप इल्म का समुंदर थे। आपकी इल्मी बातें बहुत मशहूर और हैरत अंगेज हैं। एक औरत सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। उसने शिकायत की कि मेरा भाई 600 दीनार छोड़कर फौत हुआ है। जब ये रकम वारिसों में तकसीम की गई तो मुझे सिर्फ 1 दीनार दिया गया कि तुम्हारे हिस्से में 1 ही दीनार आता है। आप रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी शिकायत पर गौर किया, फिर बोले, शायद तुम्हारे भाई ने 1 बीवी, 2 लड़कियां, 1 मां, 1 बहन और 12 बेटे छोड़े हैं। औरत ने हैरान होकर कहा, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। इस पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तब तुम्हारे हिस्से में 1 ही दीनार आता है। सैयदना अली दिन रात का ज्यादा हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारते थे। नमाज पढ़ते तो अल्लाह की जात के सिवा किसी चीज का होश न रहता। शुजाअत सैयदना अली का खास वस्फ था। इतने बहादुर और निडर थे कि ताकतवर से ताकतवर दुश्मन की परवाह नहीं करते थे। तबूक के अलावा करीब करीब हर लड़ाई में वो शरीक रहे। उन्हें अल्लाह का शेर लक़ब मिला। निहत्ते पर वार नहीं करते थे। एक लड़ाई में अपने दुश्मन को गिरा लिया, उसे कत्ल करने लगे तो उसने उनके मुंह पर थूक दिया। वो फौरन उसके सीने से उतर आए, उसकी जान बख्श दी। किसी ने पूछा, आपने उसे क्यों छोड़ दिया? फरमाया, मैं तो उससे अल्लाह के लिए लड़ रहा था। उसने जो हरकत की तो इस पर मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं उसे कत्ल करता तो गोया इस कत्ल में मेरा गुस्सा भी शामिल होता। इसका मतलब ये होता कि मैंने उसे अपनी जात के लिए कत्ल किया है। सैयदना अली की बहादुरी के वाकयात हमेशा ताबिन्ना रहेंगे। उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह को भी सैयदना अली और आपकी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। सैयदना हसन और हुसैन को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर उठाते और फरमाया करते थे, ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत कर, और जो इनसे बोझ रखे तू भी उन्हें मबगूज रख। सैयदा फातिमा से सैयदना अली के हाथ 3 बेटे और 2 बेटियां हुई। इनके नाम ये हैं, हसन, हुसैन, मोहसिन, जैनब और उम्मे कुलसूम। मोहसिन बचपन में फौत हुए।
सैयदा फातिमा की जिंदगी में सैयदना अली ने दूसरी शादी नहीं की। उनकी वफात के बाद कई शादियां की, जिनसे 11 लड़के और 15 लड़कियां हुई। इस तरह उनके कुल 14 लड़के और 17 लड़कियां हुई। आपके चंद हकीमाना अक़वाल ये हैं। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। गुनाहों पर शर्मिंदा होना उनको मिटा देता है और नेकियों पर मगरूर होना उनको बर्बाद कर देता है। इल्म माल से बेहतर है, इसलिए कि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, जबकि माल की हिफाजत तुम्हें करना पड़ती है। जो चीज ना आती हो उसके सीखने में शर्म न करो। किसी सवाल का जवाब ना आता हो तो ये कहने में ना शर्माओ कि मैं नहीं जानता। सखावत वो है जो मांगने से पहले हो। मुआफ कर देना बहुत अच्छा इंतकाम है। मुसीबत में घबराना सबसे बड़ी मुसीबत है। लालच से कुछ रोजी बढ़ नहीं जाती, लेकिन इंसान की कद्र घट जाती है। बात कहने वाले को न देखो, बल्कि बात को देखो। नेकी की कोई कद्र करे न करे, तुम नेकी किए जाओ। सख्त तरीन गुनाह वो है जो करने वाले के नजदीक मामूली हो। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करो और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। आमीन।